and dear friends, this is Velumaniyam, teacher in English. Welcome to my class, Basic English Grammar. In the last classes, we have learnt about different parts of speech. In this class, we are going to learn what is a sentence and different types of sentences with some examples. Before that, let's recall some basic points here. Let me ask you, what is the smallest unit of English language? You need options? Take 3 options also. Letter, sentence, word. Hope you understood the question. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕ ಯಾವುದು? ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಕ್ಷರ, ವಾಕ್ಯ, ಪದ. ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟರ್. Letter is the smallest unit of English language. As you all know, there are 26 letters in English alphabet. Out of them, 5 vowels A, E, I, O, U and remaining 21 consonant letters. As you know, combination of letters form words. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿ ಪದಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್. OBY, NPE, NMA. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್? ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಜಂಬಲ್ಡ್. If you rearrange them like this, then there will be meaningful words like boy, pen, man, etc. So recall the definition of word. Word is a proper combination of letters which have a sense or meaning. ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್, ಪದ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ, ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಸೇರಿ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಸ್ ಬಾಯ್ ಎ ಹಿ. ಡೋರ್ ದ ಓಪನ್. Doing or what you? Is there any meaning? ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಈ ಪದಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ? ನೋ. If you rearrange them like this, then there will be meaningful sentences like he is a boy, open the door, what are you doing? So let's define ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಪದಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಹಿ, ಈಸ್, ಎ, ಬಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿದೆ. ಓದಿದಾಗ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಆರ್, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವುಗಳಂದರೆ ದೇ ಆರ್: ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ always begins with the capital letters and ends with the punctuation mark like full stop, question mark or exclamation mark. ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ನಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಹೆಸರು ಅಲ್ವಾ. ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ, ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ನಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ವಾಕ್ಯದ ಮೊದಲಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ನ ಪದದ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. She, yes, is in capital letter because sentence begins with the capital letter. Mumbai, here M is in capital letter. Do you know why? Because Mumbai is a proper noun. That's why M is in capital letter. Look at the second example. My brother name is Nandan Kumar. Sentence begin with capital letter M. And Nandan, N also in capital letter. Do you know why? Because Nandan also a proper noun. That's why proper noun always starts with a capital letter. Okay? So now let's know very important thing about negative sentences. We can make negative sentences using different words like no, not, never, etc., which gives negative sense. ಅಂದರೆ ಈ ನೋ, ನಾಟ್, ನೆವರ್ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. He will never go there. Look at those words, not, never. These words give negative sense. So, these types of sentences are negative sentences. Okay? Now, let's know the different types of sentences. Sentences are classified into different kinds on the basis of their meaning or structure. As you see in classification 1, there are 5 types of sentences on the basis of their sense or meaning. And in classification 2, there are 3 types of sentences like simple sentence, compound sentence, complex sentences on the basis of the structure of the sentence. Today we will learn classification 1. ಇವತ್ತು ನಾವು classification 1 ಅನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. There are 5 types of sentences on the basis of their sense or meaning. They are ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು 5 ವಿಧಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಒಂದೊಂದಾಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. What is an assertive sentence? A sentence that makes a statement or assertion or declaration. ಯಾವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಬಾಯ್. ದ ಅರ್ತ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. Delhi is the capital city of India. I do not waste my time. Honesty is the best policy. In the above types of sentences,
They are the statements or declaration. They are also simple sentences. Some important things to be remembered about assertive sentences are, assertive sentenಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, assertive sentence begins with the capital letter and ends with the full stop. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? Subject means what or whom the sentence is about. You are going to know more about subject in the next class. Subject ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಆ ವಾಕ್ಯ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ. Now let's move on to an interrogative sentence. What is an interrogative sentence? It's very easy to identify an interrogative sentence. Interrogative sentence na identify ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ, easy. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವೇ interrogative sentence. Very easy. What are you doing? How are you? Are you a student? Where are you going? Could you lend me your pen? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, WH questions, yes or no types of questions. You are going to know more about it in the next classes. ನೀವು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು, WH ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೇನು, WH ವರ್ಡ್ಸು 9 ಇದೆ, 9 ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ವಾಟ್, ವೆನ್, ವಿಚ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ that expresses a command, request or advice is called an imperative sentence. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮನವಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್, ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಪೆನ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಪೆನ್. If someone suffering from certain disease like headache, fever, etc., you are going to give advice to them. Consult a doctor. You are giving advice. Consult a doctor. Okay? Kindly help me. It is request. Kindly help me. Here someone is in trouble and is requesting other. Kindly help me. Don't make noise. Don't make noise. Here the sentence is in order form. Teacher may say in the class like this, isn't it? So some important things to be remembered about imperative sentences are, imperative sentence na find out ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, an imperative sentence starts with capital letter and ends with full stop. Generally it starts with verb or don't form. Imperative sentence ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ verb ಅಥವಾ don't form ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, see the examples again. Open the door, open, it's a verb, isn't it? Consult a doctor, consult also a verb. Don't make noise, do also a verb, isn't it? So generally imperative sentences starts with verbs and don't form, negative sentences. The pronoun you is understood. Imperative sentences ಅಲ್ಲಿ pronoun you ಅನ್ನೋದು understood. How? ಹೇಗೆ? See the examples again. Open the door means
You open the door. Please give me your pen means you please give me your pen. You consult a doctor. You kindly help me. You don't make noise. Here in these sentences, you is understood, but it is left out. The pronoun you is understood, it is left out. ಅಂದರೆ ಈ ತರಹದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರನೌನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, exclamatory sentence. What is an exclamatory sentence? A sentence that expresses a sudden or strong feelings such as joy, grief, shock, fear, etc. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಾದ ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಭಯ ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಪದಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, look at these examples now. Suppose you see a beautiful peacock is dancing and you will say, ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಪಿಕಾಕ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್! ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಎ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್! ವಾಟ್ ಎ ಟೆರಿಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್! ಅಲಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಗ್ರೀಫನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರೀಫ್, ದುಃಖ. ಅಲಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಹುರ್ರೇ ವಿ ವಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್! ಹುರ್ರೇ ವಿ ವಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್! ನಾವು ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಗೆದ್ವಿ. ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜಾಯ್. ಹೌ ನೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್! ಹೌ ನೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್! ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಇದು. ಯು ಆರ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಜಾಯ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಎ ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್. ಅಲಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್. ಹುರ್ರೇ, it's also an interjection word. So exclamatory mark is placed soon after the interjection. Exclamation markನ್ನು ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡಿ ಅಗೇನ್. ಅಲಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಅಲಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಅಲಾಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅಲಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? A sentence that expresses a wish or a curse or a prayer is called as an optative sentence. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಶುಭ ಕೋರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶಾಪ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರನಾದರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನೋಡಿ, ವಿಶ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಲ್ವಾ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಶಾಪ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಮೇ ಯು ಗೋ ಟು ಹೆಲ್, ಕರ್ಸ್, ಶಾಪ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮೇ ಯು ಗೋ ಟು ಹೆಲ್, ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ಮೇ ಗಾಡ್ ಸೇವ್ ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕಾಪಾಡು ದೇವರೇ, ಮೇ ಗಾಡ್ ಸೇವ್ ಹಿಮ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್, ಮೇ ಗಾಡ್ ಸೇವ್ ಹಿಮ್. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿಶಿಂಗ್. ಮೇ ಯು ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಬ್ಲೆಸ್, ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮೇ ಯು ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್.
Some important points to be remembered about optative sentences are. ಸೊ ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ at the end of the sentence. Don't get confused. In exclamatory sentence also exclamation mark. So we have to read and understand the sentence meaning properly, and then we have to identify whether it is exclamatory sentence or optative sentence. And one more important things to be remembered is, generally the modal verb may comes at the beginning of the sentence. For example, may God bless you. See, start with capital letter and ends with exclamatory mark, and modal verb may comes in the beginning of the sentence. Generally, optative sentences begin with modal verb may. You can look at the other examples also. So hope you are now able to identify the different types of sentences easily. If you like this lesson, you can click on like button and share with your friends also. And please subscribe to my channel for more videos. Thank you. We will meet again very soon with the next lesson. Thank you once again. Love you all.